إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وسيدنا ومنجدنا ومرشدنا ومصطفانا وقرة أعيننا وقطعة كبدنا وآخر أيدينا سيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين، خصوصا منهم إلى حضرات سائر الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين. اللهم وإلى حضرات ساداتنا أصحاب البدرين واللهدين والحنينين والخيبريين والتبوكيين والقادسين والكربلين وسائر الصحابة والصحابيات والقرابة كلهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات خلفاء الراشدين المهديين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. اللهم وإلى حضرات أئمة المجتهدين والمصنفين والشارحين والمحشين من أهل الحق يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرات بليان بن ملكان أبو العباس الخضر عليه السلام. اللهم وإلى حضرات جان عباس ميمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم وإلى حضرات قطب الرباني والغوث الصمداني محبوب سبحاني الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان العارفين الشيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان الهند غريب نواز خواجة معين الدين چشتي الأجميري ثم سنجري قدس الله سره العزيز. اللهم وإلى حضرة سلطان إبراهيم باتش الإربدي وإلى حضرة سيد الشهيد أبو طاهر ولي الله الإربدي وإلى حضرة داود الحكيم المتفتي وإلى حضرة الشاه الحميد مهران الناهوري وإلى حضرة صدقة الله القاهري وإلى حضرة نتهر عالم بادشاه وإلى حضرة سكندر بادشاه وإلى حضرة سيد علاء الدين چشتي പപ്പാവൂർ وإلى حضرة خواجة حسين ولي الله منيക്കുളം وإلى حضرة അമ്പംകുന്ന് മെഹ്റാൻ ഔലിയപ്പാപ്പ وإلى حضرة കംസൂഫി ولي الله وإلى حضرة നാട്ടുകൽ ولي الله وإلى حضرة عبد الله كويوباب ولي الله وإلى حضرة فريد باب ودمل ولي الله وإلى حضرة تنغل باب بوداونم ولي الله وإلى حضرة
പുത്തനങ്ങാടി ശുഹദാ വഇലാ ഹളറത്തി മലപ്പുറം ശുഹദാ വഇലാ ഹളറത്തി ഓമാനൂർ ശുഹദാ വഇലാ ഹളറത്തി താത്തൂർ ശുഹദാ വഇലാ ഹളറത്തി പള്ളപ്പെട്ടി ശുഹദാ വഇലാ ഹളറത്തി രാമന്തലി ശുഹദാ വഇലാ ഹളറത്തി പാറപ്പള്ളി ശുഹദാ വഇലാ ഹളറത്തി ഷഹീദ് ബദവി മഖാം വഇലാ ഹളറത്തി 6666 ഏക്കറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഏർവാടി ശുഹദാ വഇലാ ഹളറത്തി ആശിഖുർ റസൂൽ അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാരിൽ കൊണ്ടൂരി വഇലാ ഹളറത്തി ആശിഖുർ റസൂൽ ഉമറുൽ ഖാദി വലിയങ്കോട് വഇലാ ഹളറത്തി കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ പുത്തമ്പള്ളി വഇലാ ഹളറത്തി സഈദ് സിറാജുദ്ദീൻ ഔലിയാ ഇലക്കാട് വഇലാ ഹളറത്തി കക്കടിപ്പറം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ വഇലാ ഹളറത്തി അബ്ദുറഹ്മാൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ വഇലാ ഹളറത്തി സൈനുദ്ദീൻ അൽ മഖ്ദൂം ഫന്നാനി വഇലാ ഹളറത്തി സൈനുദ്ദീൻ അൽ മഖ്ദൂം കുഞ്ഞിപ്പള്ളി വഇലാ ഹളറത്തി ശൈഖ് ഉസ്മാൻ വലി ഫന്നാനി വഇലാ ഹളറത്തി വേങ്ങര കോയപ്പാപ്പ മഖാം വഇലാ ഹളറത്തി ഖുതുബുസ്സമാൻ മൗലദ് ദവീല السيد علوي المنبرمي اللهم وإلى حضرة تاج الأولياء رئيس الزاهدين سيم ولي الله المدبوري قدس الله سره العزيز اللهم وإلى حضرة أبيه وأمه وأخيه وجده اللهم وإلى حضرة فخر الدين باب سلواري وإلى حضرة بختيار كعك الدهلوي وإلى حضرة سيد مدني في علال وإلى حضرة نظام الدين أولياء وإلى حضرة جمال مولى وإلى حضرة كاسر غود مالك الدينار وإلى حضرة الصوفي شهيد يرمان وإلى حضرة تميم الأنصاري باربالي وإلى حضرة شهيد علي البكري وإلى حضرة كمال الدين عمر القادري وإلى حضرتي വടകര മുഹമ്മദാജി തങ്ങൾ വഇലാ ഹളറത്തി പെരിങ്ങത്തൂർ അലിയുൽ കൂഫി وإلى حضرتي بما المدفون في بما بلي وإلى حضرتي ماهين أبو بكر مسليار وإلى حضرتي كلدي مستان وإلى حضرتي عبد الرزاق مستان وإلى حضرتي فريد بابا كانجنا متم وإلى حضرتي أصحاب رسول الله المدفون في ظلامتم وإلى حضرتي أولياء الله المدفون في أنتانغرا وفي تناينغلاي وفي من مقام وفي أودنغا كاد مقام وفي كلكت جار مقام وفي برتيل مقام وفي كايل پٹن مقام وفي تركلك مقام وإلى حضرتي سيد علاء الدين حمصي كاليكوت وإلى حضرتي سالمي عربي تنگل پاپ وإلى حضرتي تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري وإلى حضرتي نور العلماء عبد القادر مسليار وإلى حضرتي كنية أحمد مسليار وإلى حضرتي كي حسن مسليار وإلى حضرتي اوكي زين الدين കുട്ടി മുസ്ലിയാർ وإلى حضرتي عمر الفاروق البخاري പൊസോട്ട് തങ്ങൾ وإلى حضرتي اوكي زين الدين കുട്ടി മുസ്ലിയാർ وإلى حضرتي شيخ الحديث إسماعيل മുസ്ലിയാർ وإلى حضرتي ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു മുസ്ലിയാർ وإلى حضرتي കാളത്തോട് കമ്മുക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ وإلى حضرتي പുതിയറ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرتي അഹമ്മദ് കോയ ഷാലിയാറ്റി وإلى حضرتي പതി അബ്ദുൽ ഖാദിർ മുസ്ലിയാർ وإلى حضرتي سيد هبة الله البخاري അഞ്ചങ്ങാടി قدس الله سرهم العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين أرحم الرحمن يا راج سيداയ الملك الجبار يا الله പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചൊല്ലിയ പേര് പറഞ്ഞ സർവ്വ മഹാന്മാരുടെ ഹളറത്തിലേക്കും പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾ ഓതിയ ഫാത്തിഹയുടെ ഇഖ്ലാസിന്റെ മുഅവ്വിദത്തീനിയുടെ പ്രതിഫലം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ആ മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്ന പടച്ചോനെ നിന്റെ ഇൽമ നിന്റെ നൂറാനിയത്താവുന്ന ഇൽമ അതിന്റെ ബർക്കത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ റഹ്മാനേ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള തൗഫീഖ് തരണേ ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇത് ലൈവായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് സഹോദരിമാരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാവർക്കും ഖൈർ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها مع الراحة لقلوبنا وأبداننا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل
لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واعلموا أمة سيدنا وحبيبنا محمد. ഏറ്റവും ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഉമ്മമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ വലിയ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിനു വേണ്ടി പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ഈ മജ്ലിസ് സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കുവാനും ഈ മജ്ലിസിനെ വീക്ഷിക്കുവാനും ലൈവായിട്ട് കാണുവാനും അല്ലാഹു അവസരവും തൗഫീഖും നൽകി. ജഗന്നിയന്താവായ രക്ഷിതാവായ റബ്ബ് നമ്മുടെ മുഴുവൻ അമലുകളും അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം ദുനിയാവിലും നാളെ ആഖിറത്തിലും അല്ലാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അല്ലാഹു ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്ന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ശാരീരികമായ, മാനസികമായ, പൈശാചികമായ, സാമ്പത്തികമായ, ദാമ്പത്തികമായ, സാങ്കേതികമായ എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആരെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലാഹു തആല എല്ലാവർക്കും വലിയ സലാമത്തിന്റെ എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഖൈറിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അല്ലാഹു തആല നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ ഖബറുകൾ അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹ് അവരുടെയൊക്കെ ഖബറുകളിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിന്റെ വെളിച്ചം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിനെ വീക്ഷിക്കുന്നവർ, കാണുന്നവർ, കേൾക്കുന്നവർ, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, ഇതിനെ ഖിദമ ചെയ്യുന്നവർ അല്ലാഹുവേ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ടോ പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസ് കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കാതെ പടച്ചോനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും വലിയ സന്തോഷം പടച്ചോനെ എല്ലാവിധ സമയത്തും നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിന്റെ പവിത്രമായ ദിനരാത്രങ്ങൾ ഞങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് അല്ലാഹ്. ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നോമ്പ് നോൽക്കുവാനും ആഫിയത്തോടെ ഒരുപാട് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുവാനും അല്ലാഹ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖിനെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. وببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. പരിശുദ്ധമായ റജബ് 27 നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ്. റജബ് മാസത്തിന്റെ പോരിശ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്ര ദിവസം അതിനെ ആദരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മാസം നമ്മോട് വിട പറയുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം റജബിനെ നാം ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. പരിശുദ്ധമായ റജബിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദിനങ്ങൾ, അതിന്റെ രാവുകൾ, അതിന്റെ ദിനം നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ്. റജബ് 27 എന്ന് പറയുന്ന സുദിനം, അതിന്റെ രാവ് അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിൽ മഹത്തായ സംഗതിയാണ്. കുറെ ആളുകൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ മുസ്ലിമാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസാണ്, നിസ്കാരം കിട്ടിയത് അന്നൊന്നും അല്ല, ഇസ്രാ മിറാജ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അത് സ്വപ്നം കണ്ടതാണ്, ഇന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അന്നത്തെ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ പറഞ്ഞ, അന്നത്തെ ആളുകൾ റസൂലുള്ളാഹിനെ കളിയാക്കിയതുപോലെ ഇന്നും അത് ഏറ്റു പറയുന്ന എത്രയോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് സഹതപിക്കാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. റജബ് 27 നോമ്പിന് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരാൾക്കും സംശയമേ ഇല്ല. റജബ് 27 നോമ്പ് നമ്മൾ എന്തിനാണ് നോൽക്കുന്നത്? അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഒരുപാട്
നന്മകൾ നൽകിയില്ലേ അന്നത്തെ ദിവസം. അതിലേറ്റവും വലിയ നന്മയാണ് നമുക്ക് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ കർമ്മമാകുന്ന നിസ്കാരം നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയല്ലോ. അതിന്റെ നന്ദി എന്ന നിലക്ക്, അതിന് അല്ലാഹു തആലാക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യുക എന്ന നിലക്കാണ് നാം നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റജബ് 27ന്റെ നോമ്പിന് വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ട്. റജബ് 27ന്റെ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം പറയുന്ന ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 60 മാസത്തെ നോമ്പിന്റെ ഫളിലുണ്ട്. റജബ് 27ന്റെ നോമ്പിന് 60 മാസത്തെ നോമ്പിന്റെ ഫളില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوم 27 من رجب كتب له صيام 60 شهرا. ആരംഭ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഒരാൾ റജബ് 27ന്റെ നോമ്പ് നോറ്റാൽ അല്ലാഹു തആല അവന് 60 മാസത്തെ നോമ്പിന്റെ കൂലി അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്നതാണ്. 60 മാസത്തെ നോമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 5 കൊല്ലത്തെ നോമ്പിന്റെ കൂലിയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 5 കൊല്ലത്തെ നോമ്പിന്റെ കൂലി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല റജബ് 27ന്റെ മിഅ്റാജിന്റെ നോമ്പ് കൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല ഒരാൾക്ക് നൽകുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയ മഹാഭാഗ്യം നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല തന്നിട്ട് പിന്നെയും ആ നോമ്പിനെ കുറിച്ച് അശ്രദ്ധവാന്മാരായി നടക്കുന്ന ആളുകളുടെ കഥ പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? അല്ലാഹു തആല കാക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല അത് നോക്കാനുള്ള, നോമ്പ് നോൽക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്ന നാം ആ റജബ് മാസത്തിന്റെ 27ാമത്തെ സുദിനത്തിന് നോമ്പ് കൊണ്ട് വരവേൽക്കാൻ അല്ലാഹു തആലാക്ക് നന്ദി സൂചകമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നാം ഒരുങ്ങണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 5 കൊല്ലത്തെ നോമ്പിന്റെ കൂലി അല്ലാഹു തആല ഒരൊറ്റ നോമ്പ് കൊണ്ട് തരാന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ നോക്കൂ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതെത്ര വലിയ പരിശുദ്ധമായ കാര്യമാണ്. അതെ, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കാരണം ഒരു നോമ്പിന് 5 കൊല്ലത്തെ നോമ്പിന്റെ കൂലി, 5 കൊല്ലം സ്ഥിരമായിട്ട് നോമ്പ് നോൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എത്ര പ്രയാസപ്പെടണം? അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയോ? ഒരുപാട് മഹാന്മാരങ്ങനെ നോറ്റിട്ടുണ്ട്. കാലം മുഴുവനും നോമ്പ് നോറ്റ ഒരുപാട് മഹാന്മാരുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും നോമ്പ് നോറ്റ മഹാന്മാരുണ്ട്. നോമ്പ് നോൽക്കാൻ പറ്റാത്ത ദിവസങ്ങളുണ്ട്. 2 പെരുന്നാള്, അയ്യാമു തശ്രീഖിന്റെ ദിവസങ്ങള്, യൗമുശക്ക്, ഇങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങൾ ഒഴികെ അല്ലാത്ത മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിൽ നോമ്പ് നോറ്റ എത്രയോ മഹാന്മാര് ലോകത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ മഹത്വം കൊണ്ട്, അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പടച്ചോനെ, ഞങ്ങളെ 2 ലോകവും, ഞങ്ങളുടെ അകവും പുറവും നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. വബി ബറക്കത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പൊ ഒരൊറ്റ നോമ്പ് കൊണ്ട് 5 വർഷത്തെ നമുക്ക് അല്ലാഹു തആല സ്ഥിരമായിട്ട് 5 കൊല്ലം ഒപ്പം നോമ്പ് നോറ്റതിന്റെ കൂലി അല്ലാഹു തആല തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മൂണയുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് ഈ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ദിവസത്തിന് വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ടെന്ന് നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനൊരു സംഭവം പറയട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട നബിയരാകുന്ന റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ ഈ ദിവസത്തിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു കാര്യം, ഒരു ചരിത്രം പറയുകയാണ്. ഒരു ദിവസം റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒരു മലയുടെ അരികിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ഒരു മലയുടെ അരികിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്.
അങ്ങനെ അതാ ഒരു മല കാണുന്നു. ആ മല നോക്കുമ്പോൾ ആ മല ഇങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ല പ്രകാശം ആ മലയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ഇതിങ്ങനെ കാണുകയാണ്. ഈ മല കത്തിച്ചൊരിച്ചിങ്ങനെ അതാ നല്ല LED ബൾബ് ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നത് പോലെ മല ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുകയാണ്. പടച്ചോനെ, ഇതിന് എന്തോ ഒരു രഹസ്യം ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബേ. കാരണം ഇങ്ങനെ മലയുടെ മുകളിൽ ആരാണ് ഇങ്ങനെ പ്രകാശം കൊണ്ടു വെച്ചത്? മഹാനരായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ആ മലയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് അല്ലാഹുവിനോട് പറയാണ്, പടച്ചോനെ, ഇതിലെന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമുണ്ട് പടച്ചോനെ. അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ, ഇതിലുള്ള രഹസ്യം നീ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പടച്ചോനെ ഈ മലക്ക് സംസാര ശേഷി നീ കൊടുത്ത് ഈ മലയോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവും പടച്ചോനെ എനിക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം അതാ മലയുടെ മുന്നരികിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മലയതാ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആ ജബൽ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് പറയൂ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയൂ. ആ സമയത്തതാ മലയതാ മലയോട് ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാണ്, നിന്നിൽ വല്ല രഹസ്യമുണ്ടോ? എന്താണ് നീ ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുന്നത്? നിന്റെ ഈ മല ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, നിന്നിൽ വല്ല രഹസ്യവുമുണ്ടോ? വല്ല രഹസ്യം നിന്നിലുണ്ടോ? നിന്റെ മല ഇങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുന്നിൽ ആ മല പറയുകയാണ്, അതാ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരടിമ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരടിമ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരടിമ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ആ അടിമയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ ഈ മല മുഴുവനും ആ മാസകലം ഈ മല മുഴുവനും പ്രകാശിക്കുന്നത് ഈസാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബിയുല്ലാഹി ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന് ഒന്നുകൂടെ ജിജ്ഞാസ വന്നു, പടച്ചോനെ, അങ്ങനെയുണ്ടോ സംഭവം? എന്നാ അല്ലാഹുവേ, ഈ മലയുടെ ഉള്ളിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പുരുഷ ആ ഒരു വ്യക്തിയെ പടച്ചോനെ എന്റെ മുന്നിലൊന്ന് കൊണ്ടുവരുമല്ലോ റബ്ബേ. ഈ അടിമയൊന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നോടൊന്ന് സംസാരിപ്പിക്കുമോ റബ്ബേ? ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് പറയുകയാണ്, ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ആ സമയത്തതാ ആ മലയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ മലയതാ അങ്ങ് പിളരുകയാണ്, പൊട്ടുകയാണ്. ആ മലയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുഞ്ചിരി തൂകിയിട്ടൊരു മനുഷ്യൻ, ഒരാളിങ്ങനെ പുറത്തു വരികയാണ്. ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഈ മലയുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനതയിൽപ്പെട്ട ആളാണ്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഖൗമിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഖൗമിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ, ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തു പോയി, പടച്ചോനെ, എന്നെ ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിൽ പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ നീ മരിപ്പിക്കരുതേ അല്ലാഹ്. എനിക്ക് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിൽ പെടാൻ വല്ലാത്ത ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതായത് ഈ സമുദായത്തിൽ, അതായത് നമ്മുടെ സമുദായമാകുന്ന ഹബീബരായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെടാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട്. അല്ലാഹുവിനോട് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു. പിന്നെ ഈസാ അങ്ങനെ
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എനിക്കതിന് ഫള് തന്നിരിക്കുകയാണ്, എനിക്കതിന് വലിയ സന്തോഷം തന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്നെ അല്ലാഹു തആല മരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, എന്നെ അതിൽ പെടുത്താതെ മരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അല്ലാഹുവോട് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഈ മലയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥന നിരതരായിട്ട് സുജൂദിൽ കടക്കുകയാണ്. 600 കൊല്ലമായി ഞാൻ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. 600 കൊല്ലായിട്ട് ഞാൻ ഈ മലയുടെ മുകളിൽ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഞാൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നബിയുല്ലാഹി ഈസാ ഈ മലന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഇബാദത്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് 600 കൊല്ലായിട്ട്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടാണ് ഈ മല പ്രകാശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇത് ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ നബിയുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ചോദിക്കുകയാണ്, പടച്ചോനെ അല്ലാഹുവേ, ഈ വ്യക്തിയേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്റെ ഫളിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫളില് ഇനി നിന്റെ മതത്തിൽ ആർക്കാണുള്ളത് പടച്ചോനെ? ഇതിനേക്കാൾ ബറക്കത്തുള്ള വല്ല കാര്യവുമുണ്ടോ? ഇവനേക്കാൾ ഫളിലുള്ള വേറെ വല്ല വിഷയമുണ്ടോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നബിയുല്ലാഹി ഈസാ അലൈഹിസ്സലാം അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ, ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ വിളിയാളം വരികയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടുന്ന് പറയുകയാണ്, ഉണ്ട് ഈസാ, ഉണ്ട് ഈസാ നബിയേ, ഫളിലുണ്ട്. ആരാണ് ആ ഫളിലിന്റെ ആള് എന്നറിയുമോ? അതേ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം വന്നിട്ട്, പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസം വന്നിട്ട് ആ റജബിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുപോലെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആ റജബിൽ ഒരു നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവനെ, ആ റജബ് മാസത്തിൽ ഒരു നോമ്പ് നോൽക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയവനെ, ഈ 600 കൊല്ലം ഇബാദത്തിലായി കഴിയുന്ന ഇവന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മല മുഴുവനും പ്രകാശിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അനുയായികളിൽപ്പെട്ട ഈ വലിയ മഹാവ്യക്തിയുടെ ബർക്കത്തിനേക്കാൾ വലിയ ബർക്കത്താണ് റജബ് മാസത്തിൽ ഒരു നോമ്പ് നോറ്റവന് അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്നത്. റൂഹുല്ലാഹി ഈസാ, ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പരിശുദ്ധമായ ഈ റജബ് മാസത്തിന്റെ ഫളില് നമ്മൾ അറിയണം. അതിലൊരു നോമ്പ് നോറ്റാനുള്ള ഫളില് നാം അറിയണം. വെറുതെ എല്ലാ 5 വർഷത്തെ നോമ്പിന് കടപിടിക്കുന്നതാണ് റജബിലെ 27ന്റെ നോമ്പ് എന്ന് നാം പറഞ്ഞത്. ആ ഫളില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അത് ഫളില് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ നോമ്പിനെ നോറ്റുവീട്ടാൻ, റാഹത്തോടെ നോറ്റു നീട്ടാൻ, സന്തോഷത്തോടെ നോറ്റുവീട്ടാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നിങ്ങൾ നോക്ക്, അല്ലാഹു തആല ഹബീബരായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആകാശാരോഹണം നടത്തിയ രാവാണ് നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു തആല ഹബീബായ തങ്ങളെ അവന്റെ സവിധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന്റെ ആ നിമിഷങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാവാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരാനിരിക്കുന്നത്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം പൂവണിഞ്ഞ രാവ് നമുക്ക് വലിയ സമ്മാനമായിട്ട് എന്നെന്നും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്മാനമായിട്ട് നൽകിയ 5 വഖ്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ ആണ്ട് നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റജബ് 27 ആ ദിനം. പണ്ട് കാലം മുതലേ വലിയ മഹത്വം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ആളുകള്. പണ്ട് കാലം മുതലേ വലിയ മഹത്വം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു ആളുകള്. ഈ റജബ് മാസത്തിന് വല്ലാത്ത മഹത്വം കൽപ്പിച്ചിരുന്നു പണ്ട് കാലം മുതലേ.
റജബിലെ നോമ്പുകാർക്ക് അല്ലാഹു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരം നൽകുകയാണ്. ഒരു റജബിലെ ഒരൊറ്റ നോമ്പിന് അല്ലാഹു തആല സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു കൊട്ടാരമാണ് നൽകുന്നത്. ഇസ്രാഇന്റെ രാത്രിയിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അതാ ഒരു പുഴയങ്ങ് കാണുകയാണ്. ആ പുഴയിലെ വെള്ളം പാലിനേക്കാൾ, മഞ്ഞുകട്ടയേക്കാൾ വെളുപ്പ് നിറവും, കസ്തൂരിയേക്കാൾ സുഗന്ധവും, ഹിമക്കട്ടയേക്കാൾ തണുപ്പുള്ളതും അതാ അങ്ങനത്തെ വലിയൊരു പുഴ കാണുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിച്ചു, ജിബ്രീലേ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് ചോദിച്ചു, ഈ പുഴയിലെ വെള്ളം ആർക്കാണ് അല്ലാഹു തആല നൽകുന്നത്? ഹബീബരായ തങ്ങളോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞത്, നബിയേ, ഈ പുഴയിലെ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആരാന്നറിയുമോ? പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തില്, അതേ റജബ് മാസത്തിനെ വല്ലാതെ ഒരുങ്ങിയവർക്കും റജബ് മാസത്തിൽ എന്റെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവർക്കുമാണ് നബിയേ. റജബ് മാസത്തിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ ആളുകൾക്ക് ആ ഹൗലിലെ, ആ പുഴയിലെ വെള്ളം അതാ കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടും. അപ്പോ റജബ് മാസം സ്വലാത്തിന്റെ മാസം കൂടിയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ധാരാളം സ്വലാത്ത് റജബിൽ ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. റജബ് മാസം വിട പറയാൻ പോവുകയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല ഇനിയും സ്വലാത്തുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വർഗത്തിൽ മറ്റൊരു നദിയുണ്ട്. ആ നദിയുടെ പേര് റജബ് എന്നാണ്. സ്വർഗത്തിൽ മറ്റൊരു നദിയുണ്ട്. ആ നദിയുടെ പേര് റജബ് എന്നാണ്. ആ നദിയുടെ പേര്, ആ പുഴയുടെ പേര് റജബ് എന്നാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നോമ്പ് നോറ്റാൽ, റജബില് നോമ്പ് നോറ്റാൽ ആർക്കാണ് ആ നദിയിലെ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുക? റജബ് മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റവനിക്കാണ് ആ നദിയിലെ വെള്ളം അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷാണ് റജബിലെ നോമ്പ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമ്മൾ റജബിലെ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് മിഅ്റാജിന്റെ സ്മരണ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ്. ഈ ദിവസത്തിലെ നോമ്പ്, റജബിലെ നോമ്പ്, മിഅ്റാജിന്റെ നോമ്പ് നാം നോൽക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന് നന്ദി സൂചകമായിട്ട്. 27ന്റെ നോമ്പ് നാം എടുക്കുന്നത് അല്ലാഹുക്കുള്ള നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ്. സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക കൊട്ടാരം അല്ലാഹു തആല പണിതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗത്തിൽ അതാ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു കൊട്ടാരം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ കൊട്ടാരം, കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്, ആ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആരാന്നറിയുമോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. റജബ് മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റവർ മാത്രമാണ്. റജബ് മാസത്തിൽ നോമ്പ് നോറ്റവർക്കാണ് അല്ലാഹു തആല ആ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറാൻ അല്ലാഹു തആല അനുവാദം കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലെ നോമ്പ് വലിയ പവിത്രതയുള്ളതാണ്. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലെ നോമ്പ് വലിയ മഹത്വമുള്ളതാണ്. പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിലെ നോമ്പ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാം എല്ലാവരും നോൽക്കണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇനി കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിലേക്ക്, റജബിലെ നോമ്പ് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ നമ്മിലേക്ക് വരാനിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ രാവാണല്ലോ ശനിയാഴ്ച രാത്രി. റജബ് 27ന്റെ രാവിലെ വലിയ പുണ്യമുണ്ട്. അതിന്റെ സൂചകമായിട്ടാണ് റജബ് 27ന്റെ അന്ന് നമ്മൾ മിഅ്റാജിന്റെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ്. മിഅ്റാജ് ഉണ്ടായത് റജബ് 27ന്റെ രാവിലാണല്ലോ, രാത്രിയിലാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹ്ക്ക് നന്ദി സൂചകമായിട്ടാണ് നാം ഞായറാഴ്ച നോമ്പെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ നോമ്പുകളൊക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ആദ്യമായി നമ്മൾ അതിന്റെ മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുക. നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട രാവാണല്ലോ പടച്ചോനെ ഇത് എന്ന ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുക. നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കപ്പെട്ട രാവാണല്ലോ പടച്ചോനെ ഇത് എന്നൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുക. അതാണ് മഹത്വം ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ.
പിന്നെ അന്നത്തെ രാവിൽ നാം അല്ലാഹുവിനോട് ഇബാദത്തിന് അവസരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി നന്നായി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിക്കാൻ. നമ്മുടെ നിസ്കാരം ഇല്ലാതെയായി പോകുന്ന, ഒരുപാട് കാലം ബോധമില്ലാതെ കടക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയോ, നമ്മളെ കൊണ്ട് നിസ്കാരം നേരം വണ്ണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലുള്ള രോഗമോ ഇല്ലാതെ നല്ല റാഹത്തോടെ നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കാനുള്ള തൗഫീഖിന് വേണ്ടി അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടി അന്നത്തെ രാവിൽ അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യണം. ആഫിയത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ, ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് കിട്ടുന്ന ദീർഘായുസ്, ആ രൂപത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ്സിന് വേണ്ടി നാം അല്ലാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. റജബ് 27 രാവിലെ നല്ല ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലേക്ക് വീട്ടുകാരെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ വീട്ടുകാർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് നൽകി അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് പലയിടത്തും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അതെ, റജബ് 27 രാവിലെ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട്, അതൊരാചാരം എന്ന നിലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സാധുക്കൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും കൊടുത്തയക്കുന്ന ഒരു പതിവ് നാം പല നാടുകളിലും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അത് നല്ലൊരു ആചാരമാണ്, നല്ലൊരു കഴിവ്, നല്ലൊരു കാര്യമാണത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് റജബ് 27 അന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായി നോമ്പ് നോൽക്കുക. അതിന്റെ നിയ്യത്ത് മിഅ്റാജിന്റെ സുന്നത്ത് നോമ്പിനെ ഞാൻ അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി നോൽക്കാൻ വേണ്ടി കരുതി എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞായറാഴ്ച ദിവസം നമ്മൾ നോമ്പ് നോൽക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാർ. കാരണം റജബുൻ ശഹ്റുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ, റജബ് ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ മാസമാണല്ലോ. അല്ലാഹു തആലാക്ക് പൊറുക്കൽ ചോദിക്കുന്ന മാസമാണല്ലോ എന്ന ബോധത്തോടുകൂടെ ഇസ്തിഗ്ഫാർ നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് ധാരാളം നമ്മെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുക. അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ പകലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ രാവിലോ നാം തൗബ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. തൗബ ചെയ്യല് വെറും 27 രാവിന്, റമളാനിൽ 27 രാവിന് മാത്രല്ല തൗബ ചെയ്യേണ്ടത്. എപ്പോഴാണ്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ തൗബ ചെയ്യണം. ഒരു തെറ്റ് വന്നുപോയാൽ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ അടയാളമാണ് അതിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് തൗബ ചോദിക്കുക എന്നുള്ളത്. തെറ്റ് ചെയ്യാ പിന്നെയും തൗബ ചോദിക്കുക, തെറ്റ് ചെയ്യാ തൗബ ചോദിക്കുക എന്നല്ല. തെറ്റ് വന്നുപോയാൽ ഉടനെ അതിൽ ഖേദമുണ്ടാവുകയും അല്ലാഹുവിനോട് മാപ്പിരക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് തൗബ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തൗബ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങളൊക്കെ രാജാവായ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു തൗബ ചെയ്താൽ വളരെ സന്തോഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം, അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം എന്ന ദിക്ർ ഒരു 70 വട്ടമെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അന്നത്തെ ദിവസം ചൊല്ലാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഒരു 70 വട്ടമെങ്കിലും അന്നത്തെ ദിക്ർ ചൊല്ലാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു നമുക്കതിന് അവസരം നൽകട്ടെ. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു. അതുപോലെ തന്നെ സുബ്ഹാനല്ലാഹിർ റഊഫ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹിർ റഊഫ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹിർ റഊഫ് എന്ന ദിക്ർ റജബ് 3-ാമത്തെ 10 ധാരാളം ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അന്ന് അത് ധാരാളം ചൊല്ലാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. റജബ് എന്താണ്? സുബ്ഹാനല്ലാഹിർ റഊഫ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹിർ റഊഫ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹിർ റഊഫ് എന്ന ദിക്ർ
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി ഒരു 70 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ ഈ റജബ് മാസത്തിലെ അതേ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടമായ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് കനിഞ്ഞു നൽകിയ നല്ല അതിവിശിഷ്ടമായ ആ ദിവസത്തിലെ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ തൗബ ചെയ്യാൻ, ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചെയ്യാൻ, രാജാവായ റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കാൻ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, ഉമ്മമാരെ, നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വലിയ അവസരങ്ങളാണെന്ന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് നൽകുന്ന വലിയ അവസരമാണെന്ന് നമ്മൾ നൽകണം. ഈ അവസരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, 5 കൊല്ലത്തെ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു ഒറ്റ അടിക്ക് നമുക്ക് തരുമ്പോ അതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. ചില ആളുകളൊന്നും ഈ നോമ്പ് എടുക്കാറുള്ളത് മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. ചില ആളുകളൊന്നും ഈ നോമ്പ് മൈൻഡ് ചെയ്യാറില്ല. സുന്നത്ത് നോമ്പുകൾ ധാരാളം നമ്മക്കൊണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കണം. നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ ധാരാളം സുന്നത്ത് നോമ്പ് എടുക്കുന്നവരായിരുന്നു. മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു. എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്കത് വലിയ സന്തോഷമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ധാരാളം അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുകയും അല്ലാഹുവിനോട് നമ്മൾ ധാരാളം പൊറുക്കൽ ചോദിക്കുകയും ഇത്തരം നല്ല ദിവസങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ പരമാവധി റബ്ബിലേക്ക് അടുക്കുകയും അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങുകയും ആ രാജാവായ റബ്ബിനോട് താഴ്മയോടുകൂടെ ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങളൊക്കെ ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിനോട് പൊറുക്കൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യണേ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു അമലുമില്ല. ഈ താഴ്ന്ന ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈമാനോടുകൂടി ഒന്ന് പോകാൻ കഴിയണം. ഈ താഴ്ന്ന ദുനിയാവിൽ നിന്ന് യാത്ര പോകുമ്പോ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ സവിധത്തിലെത്താൻ കഴിയണം. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്തോറും ആത്മീയത കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇന്നത്തെ ആത്മീയത നാളെ കിട്ടുന്നില്ല, നാളത്തേത് മറ്റന്നാൾ കിട്ടൂല. ഓരോ വർഷം കഴിയുന്തോറും നമ്മുടെ ആത്മീയത കുറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തെറ്റുകൾക്ക് ആക്കം കൂടി വരികയാണ്. തിന്മകൾ കൂടി വരികയാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, ഇന്ന് ലോക പ്രേമദിനമാണത്രേ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇന്ന് ലോക പ്രേമദിനമാണത്രേ. അതെ, ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കള് നറമാദിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം. ഇന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, തെരുവുകൾ അതെ ഇബ്ലീസിന്റെ മക്കള് കീഴടക്കുന്ന ദിവസമാണെന്ന്. അങ്ങനത്തെ ഒരു ദിവസം അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പക്ഷേ ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് മുസ്ലിം എന്ന പേരിലുള്ള നാമധാരികളാണ് പോൽ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, റബ്ബ് അത്തരം മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഈ സമുദായത്തിനെ അല്ലാഹു തആല കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ
എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വന്നാലും അതിന്റെയൊക്കെ തലപ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എല്ലാം വടക്കാക്കി തനിക്കാക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തിന്റെയും തലപ്പത്തുനിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സർവ്വതോന്നിവാസത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് മുസ്ലിം പേരിലുള്ള നാമധാരികളാണ്. ഈ ലോകം എവിടേക്ക് പോകുന്നു, അതേ നന്മകൾ വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈമാനിനെ കാക്കണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈമാനിനെ കാക്കണം. നമ്മുടെ ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം. നമ്മുടെ ഖബർ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. നാളെ മഹ്ശറിൽ റബ്ബിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ നമ്മൾ രാജാവായ റബ്ബിനെ പേടിക്കുന്ന ജീവിതം നമ്മൾ നയിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കടക്കാൻ മാത്രം അമലുകൾ ഉള്ളവരായി നമ്മൾ മാറിയിട്ട് രാജാവായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയിട്ട് റാഹത്തോടെ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്രയാവാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ സർവ്വ അമലുകളും അല്ലാഹു ഇഖ്ലാസുള്ള ഈമാനുള്ള തഖ്വയുള്ള അമലുകളായി അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങൾ അമലുകളിലുള്ള പോരായ്മകളെ നീ മുഴുവനും പരിഹരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഉമ്മമാര്, സഹോദരിമാര് പ്രത്യേകം മനസ്സിൽ മുറാദുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, മാനസികമായ ശാരീരികമായ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, മനസ്സിൽ വലിയ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഒരു വീടെന്ന സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ തന്നെ പുനർവിവാഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. ശ്വാസം മുട്ടലും അതുപോലെ തന്നെ അലർജിയുമായി പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, നെഞ്ചുവേദന എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അതാ മൈഷത്തിന് വേണ്ടി ഗൾഫിലോട്ട് മകനെ പറഞ്ഞേക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശരിയാകാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പോയ ആളുകൾ, പ്രവാസികൾ പല വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്, നാട്ടിൽ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഉപ്പാന്റെ ആണ്ടാണ് റജബ് 27 എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പടച്ചോനെ, എന്തെല്ലാം ഉദ്ദേശങ്ങള്, എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ടോ, അവർക്കെല്ലാവർക്കും രാജാവായ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും വലിയ സന്തോഷവും വലിയ തൗഫീഖും പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ അമലുകളും ഇഖ്ലാസുള്ള ഈമാനുള്ള തഖ്വയുള്ള അമലുകളായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനേ. പരിശുദ്ധമായ നല്ല നല്ല ദിനരാത്രങ്ങൾ വരുമ്പോ അല്ലാഹുവേ, സാധുക്കളായ പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ തഖ്വയില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അമലില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പടച്ചോനെ നിന്റെ മുന്നിൽ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ല, ഒരുപാട് ഖുർആൻ ഓതിയതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഞങ്ങൾക്കില്ല റബ്ബേ. ഇത്തരം നല്ല ദിവസങ്ങളിൽ നിന്റെ സാധുക്കളായ അടിമകൾക്ക് നീ ഓശാരമായിട്ട് നിന്റെ റഹ്മത്തും മഗ്ഫിറത്തും നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ അല്ലാഹുവേ നീ കാത്തു രക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ ആ ലിസ്റ്റിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി. അല്ലാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഖൈറാത്തുകൾ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. വബിബറകത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. അലിഫ് ലാം മീം മിന്റെ പോരുളിൽ
പാപികളാകും ഞങ്ങളെ അലിഫോടാടുത്ത റസൂലുള്ളാന്റെ കാവലേക്ക് നീ റബ്ബനാ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് സല്ലൂ അലൽ ഹബീബി മുഹമ്മദിൻ അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി വസല്ലിം വബാരിക് അലൈഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحم الرحمناയ രാജ സയ്യിദായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ കരുണാവാരിദായ അല്ലാഹ് പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളെല്ലാം നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തുകളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ സർവ്വ അമലുകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ്, പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, പാപഭാരഭാണ്ഡങ്ങൾ പേറി നടക്കുന്നവരാണ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്കൊരമലുമില്ല, ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അമലും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പടച്ചോനെ ഉള്ള അമലിന്റെ കഥ തന്നെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ്. നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കൈകെട്ടി നിന്നാൽ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ പല ചിന്തകളും ദുനിയാവിന്റെ പല ചിന്തകളും വരികയാണ്. റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഓശാരമായ മാപ്പ് നൽകിയാലല്ലാതെ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഓശാരമായ പ്രതിഫലം നൽകിയാലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്രെഡിറ്റുമില്ല അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ, ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ സർവ്വ പേക്കൂത്തുകളും കുറ്റങ്ങളും ഞങ്ങളെ കുറവുകളും റബ്ബേ ആഖിറത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നീ ഫളീഹത്തിലാക്കല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനേ. പാവങ്ങളായ ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുത്ത് ഞങ്ങളെ സർവ്വകാര്യത്തിലും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചോനെ ഞങ്ങളെ വീക്ഷിക്കുന്ന, ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകൾ കേൾക്കുന്ന എത്രയോ വീടുകളുണ്ട്, അറിവിൻ തീരത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ. പടച്ചോനെ അവര് ഞങ്ങളെ ഇൽമിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ഇൽമുകളെല്ലാം നാളെ ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അറിവുകളായി നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റിത്തരണം അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മനസ്സൊന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഹൃദയം നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരാളോടും വിഷമവും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും അസൂയയും കിബറും അഹങ്കാരവുമില്ലാത്ത, ഞാനൊരു വലിയവനാണെന്നുള്ള തോന്നലില്ലാത്ത റാഹത്തുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്.
പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നീ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ ഇസ്സത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്സത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും നീ വിജയം തരണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് റാഹത്ത് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചോനെ ഞങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള സർവ്വ ആഗ്രഹങ്ങളും മുറാദുകളും ഞങ്ങളെ ഉദ്ദേശങ്ങളും റബ്ബേ ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. മാനസികമായ വിഷമങ്ങൾ, ശാരീരികമായ വിഷമങ്ങൾ. പഠിച്ചോനെ നേരാവണ്ണം നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പോലും കാലുകൊണ്ട് കഴിയാത്ത, മുട്ടുവേദന എടുത്ത്, തലവേദന എടുത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ പല്ലുവേദന എടുത്ത്, ശാരീരികമായ മറ്റു വേദനകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. ദുനിയാവില് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കൊതികളൊന്നുമില്ല. മാന്യമായി ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിനും കൂടെ ജീവിക്കാൻ പടച്ചോനെ റാഹത്തുള്ളൊരു വീട് വേണം. പടച്ചോനെ നീ അതിന് ആരെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, ആരെല്ലാം അതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടോ, അതിനു വേണ്ടി തുടങ്ങി വെച്ച പണികളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കാൻ, തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതൊക്കെ റാഹത്തിലാക്കാൻ പടച്ചോനെ അതിനു വേണ്ട വകകളെല്ലാം നീ ഒരുക്കി തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരണേ റഹ്മാനേ. മൈഷത്തിന്റെ വക തേടി വിദേശത്ത് പോയവരുണ്ട്, പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്, നാട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരുണ്ട്, വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്നവരുണ്ട്. പഠിച്ചോനെ മറ്റു ബിസിനസ്സുകൾ, മറ്റു ഏർപ്പാടുകൾ, കച്ചവടങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ട്. നീ എല്ലാവർക്കും വലിയ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനേ. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും സർവ്വ കടങ്ങളെല്ലാം നീ വീട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. കടക്കാരായി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ മരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ. പഠിച്ചോനെ കടം ഷഹീദിന് പോലും പൊറുക്കപ്പെടാത്ത പാപമാണെന്ന് നിന്റെ ഹബീബരായ മുത്തുനബി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മയ്യത്ത് കട്ടില് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ മയ്യത്തിന്റെ കടം ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവർ പറയേണ്ട ഗതികേട് നീ ഒരാൾക്കും നൽകരുത് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒറ്റപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരു വസിയത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാതെ പഠിച്ചോനെ ബാധ്യതകൾ പോലും നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ അല്ലാഹ് പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്കായി മരിക്കേണ്ട ഗതികേട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും നീ തരല്ല റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ മരിച്ചു പിടിച്ചു വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ വഴിയാധാരമാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ മക്കളെ സ്വാലിഹീകളിലും ഹാഫിദീകളിലും ആബിദീകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനിന് കാവലും സലാമത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ധാരാളം കാലം തരണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസിനെ വീക്ഷിക്കുന്ന, കാണുന്ന, കേൾക്കുന്ന അല്ലാഹ് ഈ മജ്ലിസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പല ആളുകളും ഉണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവസാന വിജയികളിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ സർവ്വകാര്യങ്ങളിലും നീ ഫത്ഹിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഒരാൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ, ഒരാൾക്കും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ഭാരമില്ലാതെ ജീവിച്ച് മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനേ. ഒരു മൂലയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം കടത്താതെ മറ്റുള്ളവർക്കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ പഠിച്ചോനെ
അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഹിമ്മത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവസാനം നിന്റെ ഹബീബിന്റെ ജിവാറിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ റഹ്മാനേ. അവസാന വിജയികൾ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാര്, ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാര്, ഞങ്ങളെ വല്യപ്പമാര്, ഉസ്താദുമാര്, അയൽവാസികള്, ബന്ധുമിത്രാദികള്, നാട്ടുകാര്, കൂട്ടുകാര്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവര്, പഠിച്ചവരെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര്, സഹായിച്ചവര്, അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ്. പള്ളിക്കാട്ടിന്റെ മൂലയിൽ മൈലാഞ്ചി ചെടികൾക്ക് താഴെ വിശ്രമം കൊള്ളുമ്പോൾ അല്ലാഹുവേ അവരധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതിലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരധ്വാനിച്ചതിന്റെ ഒരു വേർപാട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ അവിടേക്ക് ഖബറുകളിൽ നീ വലിയ സന്തോഷം നിറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ റഹ്മാനേ. നീ റാഹത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന, കേൾക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈറിന്റെ ബറക്കത്തിന്റെ അബ്വാബുകൾ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. അറിവിൻ തീരം ആത്മീയ മജ്ലിസിന്റെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ ബറക്കത്തിനെ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ദുആ വസിയത്തോടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിന്റെ ലിങ്ക് എത്തിക്കുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.